کتنا عظیم ہے میرا رب۔ وہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا نہ کروں۔ کتنا مہربان ہے وہ میرا رب، لیکن ہمیں طریقہ نہیں کہ کس طور پہ اپنے رب سے مانگا جائے۔ آپ نے رات کے سناٹے میں آپ نے سب کے نگاہوں سے چھپ کر اگر رب کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کے خدا کے لیے ہی اگر کوئی خدمت ایسی کی ہے، کوئی نیکی ایسی کی ہے، کوئی بھلائی کی ہے، تو اس کا واسطہ دے کر اپنے رب کو مناؤ، رب مان جائے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ رب کو منانے کا طریقہ جمعہ میں مناؤ، رب مان جائے، رمضان میں مناؤ، شب قدر شب برات میں مناؤ، اور جب بیمار رہو اس حالت میں مناؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کیا خود کہے کہ انسان کو جب پریشانی آتی ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پریشانی اسے اپنے رب کی طرف موڑنا چاہتی ہے، کیونکہ آپ جب سارے جگہوں سے، سارے بارگاہوں سے تھک جاتے ہیں تب اپنے رب کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ مولا اب تو ہی ہے میرا سہارا، اب تو ہی میری مدد کرنے والا ہے۔ تو جب انسان پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ سمجھے کہ رب کی رحمت میری طرف آئی ہے، مجھے اپنے رب کے طرف مڑ جانے چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جانے چاہیے، ورنہ بے شمار دولت والے دنیا میں آئے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں اگر ہمارے پاس دولت آتی ہے ہم نماز نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھ رہے، نیکیاں نہیں کر رہے، اس کے باوجود بھی ہم پہ اگر دولت آتی ہے تو یہ ہماری خوش بختی نہیں ہے، یہ ہماری گرما نصیبی ہے کہ ہم تبارک و تعالیٰ کہتا فرشتوں اسے دولت دے دو، میرے طرف آنے نہ دینا، اسے میرے بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نہ دینا، اس لیے دولت دے دو، اسی میں یہ مسئلہ ہے۔ گویا کہ رب کا غضب اور قہر ہے کہ ہمارے لیے اگر ہم رب کی عبادت بھی نہ کریں اس کے باوجود بھی ہمیں رزق مل رہا ہے، ہم رب کی عبادت نہ کریں اس کے باوجود ہمیں دولتیں مل رہی ہیں، تو یہ ہمارے لیے رب کا غضب ہے کہ رب چاہتا ہی نہیں کہ میرا بندہ میری بات خاموشی دے۔ لیکن جب پریشانی آتی ہے اور کوئی بندہ خاموشی کے ساتھ صبر کر لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو اس سے دور فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شکر ادا کرے، صبر میں رہ کے شکر ادا کرے تو رب تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کے بدلے میں اسے خوش بختی اور اچھی چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ محترم حضرات، حضرت ایوب علیہ السلام 60 برس رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحت یابی عطا فرمائی، 60 برس تک صحت یابی عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر ایسی بیماری آئی، کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، کیڑے ان کے گوشت کو کھانے لگے، اور کچھ لوگ یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ کیڑے زمین پہ گرتے تھے ان کے جسم سے تو اسے وہ اٹھاتے اور پھر بھی اپنے جسم میں لگا دیتے، اپنے گھاؤں سے لگا دیتے کہ جب میں خود چاہتا ہوں، میرا رب یہی چاہتا ہے اور میں بھی رب کی رضا پہ راضی ہوں کہ تیرے لیے اگر یہیں پہ غذا ہے تو یہیں پہ کھا، تو باہر کیوں چلا جا رہا۔ اللہ بیوی نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ آپ رب سے دعا مانگ لیجیے صحت یابی کے لیے۔ حضرت ایوب فرماتے ہیں اے میری بیوی ذرا یہ تو بتا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت یابی کتنی دی؟ بیوی نے کہا 60 سال تک آپ صحت یاب رہے۔ کہا ابھی تو 18 سال ہی گزرے ہیں بیماری میں، 60 سال گزر گئے اس کے بعد دعا کروں گا مولا مجھے صحت یابی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب کا یہ سب جب دیکھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے صحت یابی عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی حضرت جبرائیل علیہ ہو گئی، حضرت جبرائیل علیہ ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت یونس فرماتے ہیں جبرائیل میں چاہتا ہوں کہ رب کا تو سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے دنیا میں، رب سے ملاقات کروں۔ حضرت جبرائیل سے بہت دور لے کر بہت دور فلسطین کے طرف لے کر گئے اور ایک ایسے بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں ہی نہیں تھی، جس کے دونوں ہاتھ ہی نہیں تھے، جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے، بالکل اپاہج تھا اور زبان سے جانتا مولا تیرا شکر ہے، مولا تیری رضا میں میں راضی ہوں۔ حضرت یونس فرماتے ہیں اے ابراہیم میں نے تو یہ خواہش کی تھی کہ آپ کسی جو ہے مجھے ایسے عبادت گزار بندے سے ملائیں تو دنیا میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہے اور
है तो इस बंदे से मोहब्बत, क्योंकि इतने हालात हैं इसके कि न पैर है, न हाथ है, न आंखें भी है हमने, उसके बावजूद इसकी जबान पे हम वक्त यही रहता है, मौला तेरी रजा पर मैं राजी हूँ, मौला तेरा मैं शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन आज हम इतने नाशुक्र हो गए, हमें हमारा वक्त जो है हमें रिस्क मुहैया हो रहा है, उसके बावजूद हम परेशान हैं, उसके बावजूद हमें जो है ये मोहलत नहीं मिल रही कि रब की बात हमें पहुँचे और वहाँ पर जो है कि क्या उदारी करे मौला हमारे रिस्क को वसी फरमा। और उसके बावजूद हम पान की दुकानों पे, हम चाय के दुकानों में ये शिकायतें दर्ज करते हुए नजर आते हैं कि रब मेरी दुआएं कबूल ही नहीं कर रहा, रब उन पर परेशानियों पे परेशानियां देता चला जा रहा। अरे तुमने रब की बारगाह में कब अरीज़ा पेश की? रब तो कहता है मेरा बंदा जब मुझसे कुछ मांगता है तो मुझे शर्म आती है कि मुझे मैं खाली हाथ लौटा। जब बंदे को तस्कीन के साथ, उस अकीदे के साथ, उस ईमान की पुख्तगी के साथ जब बंदा मांगेगा तो रब जरूर अता फरमाएगा, क्योंकि रब की रहमत तहज्जुद के टाइम पे नुज़ूल अहसास फरमाता है जो उसके शान के लायक है, और कहता है कोई मेरा बंदा मांगने वाला तो मैं उसे अता करूँ, है कोई मेरा बंदा बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसे अता करूँ। लेकिन हमारा तो हाल ये है कि जैसे ही रात होती है हम खाने खा के अच्छे से ठूस के अपने बिस्तर पे जब गिरते हैं तो सिर्फ हमारे हाथ में मोबाइल ही लगता है, रात हमारी गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता कितना वक्त हो गया। जब फजर का वक्त आता है, जब तहज्जुद का टाइम आता है, उस वक्त हमारी नींद आने लगती है, उस वक्त जो है हमारे हाथों से मोबाइल छूटते हुए नजर आते हैं, तब जाके हमें एहसास होता है कि हम आप हुई है, अब नींद आ रही है। तब शैतान हमें पक्षी डाल डाल के सुनाता है और लोरिया जो है गा के सुनाता है कि सो जा, अब फजर का वक्त हो रहा, अब दुआएं कबूल होने की घड़ी है, ऐसे वक्त में तू जाग मत, क्योंकि तू बदनसीब है, तू मेरे ही जंगल में आने वाला है, तू सो जा, तुझे कुछ भी मिलने वाला है। ऐसे टाइम पे हमें जो है रब की बारगाह में झुकना चाहिए था, क्योंकि ऐसे टाइम पे फरिश्ते जो है रिस्क बांटते हुए नजर आते हैं, ऐसे टाइम पे हमें मांगना चाहिए था। चिड़िया भी जो है फजर के टाइम पे कैसे आती हुई नजर आती है, रब का जो है शुक्र अदा करती हुई, रब का हमको सना करती हुई नजर आती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा रब अभी रिस्क बांट रहा है, इसीलिए रब का शुक्रिया अदा करो तो रब हमें ज्यादा रिस्क अदा करेगा। लेकिन हमारा हाल क्या है? शैतान काम में पेशाब करके चला जाता है फजर के बाद भी, 8 घंटे तक भी हमारी नींद खुलती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि रात हमने तो मोबाइल में गुजारा, रात हमारी टीवी के स्क्रीनों पे गुजरे हैं, रात हमारी आंखें मोबाइल के स्क्रीनों पे गुजरे हैं, तो अब हमें नींद आ रही, अब हमें फजर का कहाँ ख्याल? लोग कहते नमाज की दावत देने चलो, कौन सी नमाज की दावत? हर 5 वक्त में 3 मस्जिदों से अज़ानें तो आती हुई नजर आती है, हैया अलल फलाह, आओ नमाज। अब कैसी दावत दें आपको? अब किस तरह से आपको बताएं कि आपका नमाज फर्ज है? अल्लाह की बारगाह में झुकने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत लुक़मान हकीम, जिनके बारे में कुरान में जो है उनके नाम से सूरत नाज़िल हुई है, हज़रत लुक़मान हकीम अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं, बेटा जब परेशानी आए तो सब्र कर लेना, परेशानी आए तो सब्र कर लेना, और मेरे बेटे जब छोटी छोटी परेशानियां तुम पर आए तो रब की शुक्र अदा करो, क्योंकि छोटी परेशानियां बड़ी परेशानियों को टाल देती हैं, छोटी परेशानियां बड़ी से बड़ी परेशानी को टाल देती है। ये बात अब उनके बेटे के ज़हन में थी। कुछ दिनों के बाद लुक़मान अलैहिर्रहमान ने कहा, बेटे चलो उस जमाने के जो नबी थे उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे। दोनों की घोड़े पे सवार हुए, जंगलों से रेतों से गुजरते हुए जा रहे हैं। अब मामला ये हुआ कि इतनी धूप की तपिश हुई, इतनी गर्मी शिद्दत की हुई कि घोड़े बेहोश हो गए। घोड़े बेहोश हुए तो फिर भी इरादा जो है कमजोर नहीं पड़ा। दोनों बाप बेटे जब जो है रास्ते सफर लेकर चलने लगे, पैदल सफर करने लगे। पैदल सफर करते हुए भूख लगी, प्यास की शिद्दत हुई, बार बार पानी पीकर, बार बार जो है खाने खाकर वो खाना भी खत्म होने लगा, वो तोशा भी खत्म होने लगा। और फिर मामला अचानक ये आया कि उनके बेटे के पैर में एक बड़ी सी हड्डी चुभ गई, बिल्कुल अंदर तक चली गई। अल्लाह अकबर, वो नीचे गिरे। अब हज़रत लुक़मान के जो है आंखों से आंसू छलकने लगे। बेटे ने जब आंख खोली तो देखा, अब्बा हुजूर आप तो हमें सब्र की तलकीन करते हैं और आपकी आंखों में आंसू। तो
हज़रत हकीम लुक़मान ने कहा बेटा मैं भी एक बाप का भी लगता हूँ, मेरे पैर में जो हड्डी चुकी है उसकी वजह से मेरे आंखों में आंसू छलक गए। आखिरकार फिर कुछ देर के बाद देखा कि आंख से भड़कती हुई नजर आई, बहुत धुआं उठते हुआ नजर आया। ऐसा महसूस हुआ कि किसी बत्ती को जलाया जा रहा, किसी शहर को जो है पना किया जा रहा। आगे बढ़ने लगे तो किसी ने पीछे से आवाज दी, निदा रुक जाओ, आगे न जाओ।